مولانا طالب صاحب نے کہا یہ نہیں کریں گے، اگر آپ اتحاد چاہتے تو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اکابرین اہل سنت دیوبند رحمہم اللہ کی جو 4 عبارات جن کو آپ لوگ کفریہ سمجھتے ہیں، آپ لوگ جن کو کفریہ سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں تک کے جلانے کے لیے تیار ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ ساجد خان کوڈو دیوبندی نے کہا کہ ہم اپنے اکابرین دیوبند کی جو 4 عبارات جن کو آپ یعنی ہم سنی لوگ کفریہ سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں تک کو جلانے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ کتابیں کون کون سی ہیں؟ تحذیر الناس، حفظ الایمان اور براہین قاطعہ۔ اپنے اکابر علماء دیوبند کی ان کتابوں کو ساجد خان کوڈو دیوبندی جلانے کے لیے تیار ہے۔ اس پر سامعین میں زیادہ کچھ تو نہیں کہوں گا، مگر اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ساجد خان کوڈو دیوبندی کتاب جلانے کی جو بات کی ہے، اس پر پہلے اسے چاہیے کہ یہ بتائے کہ دیوبندی مذہب میں ان کی حیثیت کیا ہے۔ کیا ان کے اس کام یعنی کتابیں جلانے میں دیگر علماء دیوبند، نامور دیوبندی بھی شامل ہیں یا اکیلے دیوبندیت کی ٹھیکیداری لے کر نکل چلے ہیں؟ لگتا ہے سامعین اپنی اس کتاب پر علماء دیوبند کی تقریزیں دیکھ کر ساجد خان کوڈو دیوبندی رعونت کے شکار ہو چکے ہیں اور خود کو دیوبندیت کے ٹھیکیدار سمجھنے کا خواب دیکھ دیکھ کر اسے حقیقت سمجھنے کی بدفہمی پالے بیٹھے ہیں۔ خیر جو بھی ہو سامعین، پہلے ساجد خان کوڈو کو چاہیے کہ اپنی حیثیت دین دیوبندیت میں کیا ہے یہ ظاہر کرے، اور اس کی اس بات یعنی کتاب جلانے کی بات سے کتنے دیوبندی موافقت کرتے ہیں اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ لیکن سامعین، مجھے جو آپ سے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ کتابیں جلانے کی یہ واردات دیوبندیوں میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے دین دیوبندیت رشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے قائم کی ہے تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے یا یقین نہیں ہو رہا ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھیں، حیرانی تو ختم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ حیرانی بڑھ جائے گی۔ البتہ یقین آپ کو ضرور ہو جائے گا کہ واقعی کتابیں جلانے کا سلسلہ دین دیوبندیت کی ابتدا ہی سے ہے۔ تو چلیں پھر دیر کس بات کی، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، دیوبندیت کے فاؤنڈر یعنی بانی کو تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے۔ ارے وہی دونوں جنہوں نے گنگوہ کی بھری خانقاہ میں بڑھاپے میں محبت کی ایک نئی داستان رقم کی تھی۔ پہچان گئے نا؟ ہاں، وہی رشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی۔ ان دونوں کے علاوہ اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی نہایت مشہور کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ۔ اس کتاب کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہوگا ہی کہ جب اس کتاب کی اشاعت ہوئی تو رشید گنگوہی تک یہ کتاب پہنچی، لیکن چونکہ اس میں جو مسائل لکھے ہوئے ہیں وہ رشید احمد گنگوہی کے خلاف ہیں، اس لیے رشید احمد گنگوہی نے اس کتاب کو جلوا دیا۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ اپنے پیر صاحب کی کتاب کو جلوا دیا آپ نے، تو جواب میں رشید گنگوہی نے کہا کہ ہم تصوف میں ان کے مقلد ہیں، فقہ میں نہیں۔ جیسا کہ آپ اس کتاب جس کا نام ہے تذکرہ شیخ الہند، اس کے صفحہ نمبر 102 پر لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جب ان کی یعنی رشید گنگوہی کی خدمت میں حضرت حاجی صاحب کی کتاب ہفت مسئلہ پیش کی گئی تو آپ نے اس کو جلوا دیا اور فرمایا کہ ہم تصوف میں حضرت حاجی صاحب کے مقلد ہیں، نہ کہ تحقیقات فقیہہ میں، اور اس کو جلوا دیا۔ سامعین، اپنے پیر و مرشد کی کتاب جلا کر رشید گنگوہی نے اپنے قائم کردہ دین یعنی دیوبندیت میں کتاب جلانے کا آغاز کیا۔ لیکن راحت اندوری کا وہ مشہور شعر تو آپ کو یاد ہوگا ہی کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ ٹھیک یہی کہانی ہوئی دیوبندیوں کی کتابوں کے ساتھ کہ فیصلہ ہفت مسئلہ کو جلا کر کتاب جلانے کا آغاز ہوا، اور یہ سلسلہ ایسا چلا کہ ایسی کئی کتابیں دیوبندیوں کی نظر آتش کی جا چکی ہیں۔ میرا محدود مطالعہ اتنا وسیع تو نہیں ہے کہ دیوبندیوں کی جلنے یا جلانے والی کتابوں کا ذکر کروں، تاہم چند کتابوں کے جلنے جلانے کا علم مع دلیل الحمدللہ علماء اہل سنت و جماعت بریلوی کے اس خادم کے پاس ضرور ہیں، جسے آج آپ کے سامنے رکھ کر دیوبندیت کی اصلیت بلکہ مکروہیت کو ایک نئے عنوان سے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، سوشل میڈیا پر ہو یا کتب و رسائل کے ذریعے علماء و محققین و مجاہدین اہل سنت کی محنت اور ان کی بے لوث خدمات اور کوششوں سے جس طرح اب ساجد خان کوڈو دیوبندی اپنے اکابر کی ان فتنہ انگیز کتابوں کو جلانے پر آمادہ ہوا اور ان کتابوں کو جلانے کا اعلان کیا ہے، بالکل اسی طرح محقق اہل سنت محسن قوم و ملت
रईसुल कलम मुनाजिर इस्लाम हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शुहरा आफाक किताब ज़लज़ला के ज़रिए देवबंदियों को देवबंदियत की असलियत से जब रूबरू कराया तो वाकई ऐवान देवबंदियत व नजदियत में ज़बरदस्त ज़लज़ला बरपा हुआ और दुरून खाना देवबंदियों में क्या कुछ हुआ होगा, इससे आपको इससे अंदाज़ा बखूबी हो सकता है कि देवबंद ही से शाये होने वाले माहनामा तजल्ली देवबंद में आमिर उस्मानी देवबंदी ने अपने मौलवियों की किताबों को चौराहे पर ले जाकर जलाने की तजवीज़ पेश की। जी हाँ, सबूत चाहिए तो देखें माहनामा तजल्ली देवबंद का दिसंबर 1972 ईस्वी का ये शुमारा। इसके सफ़ा नंबर 95 और 96 पर देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि हमारे नज़दीक जान छुड़ाने की एक ही राह है, ये कि या तो तक़वियतुल ईमान और फतावा रशीदिया और फतावा इमदादिया और बहिश्ती ज़ेवर और हिफ्ज़ुल ईमान जैसी किताबों को चौराहे पर रख कर आग दे दी जाए और साफ ऐलान कर दिया जाए कि इनके मुंदरजात कुरान व सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं और हम देवबंदियों के सही अक़ायद अरवाह सलासा और सवानह क़ासमी और अशरफुस सवानह जैसी किताबों से मालूम करने चाहिए, या फिर इन मुअख्खिरुज़ ज़िक्र किताबों के बारे में ऐलान फरमा दिया जाए कि ये तो महज क़िस्से कहानियों की किताबें हैं जो रत्बो याबिस से भरी हुई हैं और हमारे सही अक़ायद वही हैं जो अव्वलुज़ ज़िक्र किताबों में मुंदरज हैं। इससे सामाईन आपने समझ लिया कि मुनाजिर इस्लाम रईसुल कलम हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के कलम ने ज़लज़ला लिखकर देवबंदियों में कैसा ज़लज़ला बर्पा किया, मगर देवबंदियों ने अपने अकाबिर की किताबों और उनकी इबारतों की लिपापोती तो की, मगर आमिर उस्मानी देवबंदी की तजवीज़ को अमली जामा नहीं पहनाया। सामाईन, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बल्कि आमिर उस्मानी देवबंदी ने चौराहे पर लाकर जिन किताबों को जलाने की बात की है उनमें एक किताब का नाम बहिश्ती ज़ेवर भी है, जैसा कि आपने पढ़ा और सुना होगा। और बहिश्ती ज़ेवर के बारे में ख़ुद अशरफ अली थानवी ने कहा है कि उसे जलाया जा चुका है, वो भी किसी एक जगह नहीं बल्कि कई मकामात पर। इस पर भी सबूत पेश करता हूँ, देखें। यह है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत, इसकी जिल्द 8 के सफ़ा नंबर 80 पर देखें। अशरफ अली थानवी कहते हैं कि बहिश्ती ज़ेवर को बाज़ मकामात पर जलाया गया, बहिश्ती ज़ेवर को बाज़ मकामात पर जलाया गया और मुझको इत्तला दी गई। मैंने कहा मेरा क्या नुकसान हुआ, बल्कि ताजिरों का भी नुकसान नहीं हुआ, इसलिए कि वो भी फ़रोख्त कर चुके थे। अब तो नुकसान उनका हुआ जिनके वो मिल्क में थे। नवाब पालनपुर से भी लोगों ने रियासत में बहिश्ती ज़ेवर के दाखिला की ममानियत का हुक्म जारी कराया था। मतलब ये कि पालनपुर में बहिश्ती ज़ेवर को ले जाना भी मना था। खैर सामाईन व नाज़रीन, सिर्फ यही एक बहिश्ती ज़ेवर किताब नहीं है, बल्कि मेरे इल्म में एक और किताब है जिसको जलाया जा चुका है। और वो किताब कौन सी है, इस पर सबूत क्या है, ये जानने के लिए मुलाहिज़ा फरमाएं ये किताब, जिसका नाम है हिदायतुल हैरान फ़ी जवाहिरिल कुरान। इस किताब के सफ़ा नंबर 53 पर देखें क्या लिखा हुआ है। देखें, यहाँ लिखा है कि किसी ज़माना में कुतुब आलम हज़रत थानवी के यहाँ इस गिरोह का तज़किरा आया और इनके बाज़ मसाइल सामने आए जो सलफ़ के ख़िलाफ़ थे। चुनांचे बुलगतुल हैरान, जो दरअसल तफसीरी नोट मौलवी ग़ुलामुल्लाह ख़ान के हैं और हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब की तरफ मंसूब कर दिए गए हैं, थाना भवन में हज़रत की खिदमत में पेश की गई। आपने देख कर फरमाया कि मैं पसंद नहीं करता कि ऐसी किताब मेरे कुतुब खाना में रखी जाए। इस वजह से एक बुज़ुर्ग ने उस किताब को थाना भवन में आग की नज़र किया, यानी जला दिया। ये वाक़या इमदादुल फतावा में लिखा हुआ मौजूद है। तो सामईन, ये थीं देवबंदियों की वो किताबें जिनको ख़ुद देवबंदियों ही की किताबों में जलाने का ज़िक्र आज भी मौजूद है। और अब इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां हनफ़ी क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदा जावेद करामत देखें कि साजिद ख़ान देवबंदी जैसा मुतअस्सिब और तंग नज़र अकाबिर परस्त देवबंदी ने अपने अकाबिर की फितना परवर किताबों को जलाने का ऐलान कर दिया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। बस सामईन व नाज़रीन, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो लाइक करके हैप भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग देवबंदियत की असलियत से वाकिफ़ हो सकें। और आप भी अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।